प्रेसलो प्रभु को नाम धन्य हो। प्रभु आज आम को सुंदर सुजोग देते आउ प्रभु नाम विशेष भाव में धन्यवाद दूची। गत मास सारा प्रभु आम सहित रहिले सब प्रकार विपद सब प्रकार समस्या समस्त अमंगल प्रभु आम रक्षा कले। आज आम आउ थे ये नूतन मासर प्रथम रविवार प्रभु को आराधना निमंते आम मान को प्रभु मंडल एकाठी करछंती विशेष भाव में प्रभु को नाम धन्यवाद दूची। सहित प्रार्थना करुच्ची आज जो माने आमान को जूम रे बा यूट्यूब रे आमान को संगरे जोड़ी होती प्रत्येक को प्रभु जीशु मधुर नाम रे मु आज सेवा को आह्वान करुच्ची। आसंतु प्रार्थना करी आज आमान को सेवा आम आरंभ करिबा। पवित्र प्रभु आम तुम नाम धन्यवाद दौचु पिता तुम्हें अनुग्रह कल आमान को जीवन दे प्रभु तुम्हें कार्य कल गत दिन मान कर तुम्हें आमान को सहित रहिल सब प्रकार अमंगल तुम्हें रक्षा कल शारीरिक सुस्थता स्वास्थ्य दे आमान को आज प्रभु आउ थे तुम गृह आउ प्रभु तुम आराधना करने तुम्हें आमान को नहीं आसिबार आम तुम नाम धन्यवाद दौचु। प्रिय प्रभु ये प्रार्थना करुचु आज आमान को संगरे आउ माध्यम आउ जो माने प्रभु आमान को ऑनलाइन रे जोड़ी चंदी समस्त को पाए मु प्रार्थना करू पिता प्रत्येक जन को पुनी प्रत्येक परिवार को तुम्हें आशीर्वाद करो। सहवर्ती पिता परमेश्वर आज सेवारे आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक जन को आशीर्वाद करो। प्रार्थना सुनी धन्यवाद दे यीशु को नाम रे मांगुछु आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आमान को दया करंतु आश्रित बेले आमाने विशेष भाव में प्रभुंकर गौरव करवा मुआमानकर पार माध्यम रे प्रस्तुत होइदिबा आ गीत ताहा अनुरोध करिवि आमानकर प्रियमान को आसु आमाने से गीत रे प्रभुंकर गौरव एवं तांकर प्रशंसा करवा। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। आसु आम ए समय प्रभुंकर वाक्य को श्रवण करवा। ए समय आम मध्य प्रभुंकर दास रेवरेंड डेविड जॉन सामंतराय अच्छी। आसतु आम प्रार्थना सहित से वाक्य को ग्रहण करवा। प्रभु जपरी आम से वाक्य द्वारा कथा कहते से आसु आम सुस्थिर सहित प्रार्थना सहित अपेक्षा करवा। ए समय अनुरोध करी प्रभुंकर दास आम पालक से आसवे समय आम मध्य वाक्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम धन्य हो। प्रभु आज आम को यही सुंदर सुजोग देइछन्ति आंकर गृहरे आंकर भक्तमान सहित आराधना करने। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करतु। आम जानू जे आज आम प्रभुभद्र गिर्जा रही सहित खरा अत्यधिक बढ़िबार लगी से आमने जिते शीघ्र से आमर कार्य को आम जा प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करतु। आसत बेले आज जो ध्यान निमंते जो वाक्यटी आम आलोचना करवा जो वाक्य आम देखा प्रभु आम को प्रत्येक से आशीर्वाद करतु। आसु मो सहित आपने खोलतु ये जो अंशटी आज आम आलोचना करवा एफिसी तार 5 पर्व 1 पदरु मु किछि अंश पाठ करुछि ताहा आपण माने मो सहित देखि पारिबे। एफिसी 5 पर्व 1 पदरु मु पढुछि आपण माने देखुंतु। अति प्रिय संतान मानक परि ईश्वरंकर अनुकारी हो। ख्रीष्ट जेपरि तुम मानक प्रेम कले पुणी आम मान निमंते ईश्वर उद्देश्य सुगंधी नैवेद्य और बड़ी स्वरूपे आपना को उत्सर्ग कले सहीपरि प्रेम रे आचरण कर। किंतु व्यभिचार समस्त प्रकार असुचिता किंबा लोभ यही सबू नाम सुधा तुममान मध्य स्थान न पाओ ताहा साधु मानक पक्षरे अनुच्छेद। पुणी जहाँ जहाँ अनुपयुक्त एपरि कुश्चित व्यवहार बा असार कथा बा हास्य परिहास तुममानक मध्य न हो बरं धन्यवाद दिया जाओ। कारण तुम्हें माने निश्चय रूपे जान जे कौनसी व्यभिचारी बा अशुद्धाचारी व्यक्ति बा लोभी से तो देवपूजक एमानकर ख्रीष्ट और ईश्वरंक राज्य अधिकार नहीं। केही तुममानको असार कथारे न भूला। कारण यही समस्त कुकर्म हेतु अनाज्ञाबह संतान मानक उपरे ईश्वरंक क्रोध वर्ते। अते तुम्हें माने सेमानकर सहभागी हो नहीं। कारण तुम्हें माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिल किंतु एबे प्रभु को सहभागितारे आलोक स्वरूप होइअछ। आलोकर संतान मानक परि आचरण कर। कारण समस्त प्रकार उत्तमता धार्मिकता और सत्य आलोकर फल स्वरूप। प्रभुकर कौन संतोषजनक ताहा अनुसंधान कर। अंधकार निष्फल कर्म सबुर सहभागी हो नहीं बरं से सबुर दोष ही देखाई दियो। कारण से माने जहाँ सबु गुप्तरे करती से सबु कथा कहवा सुधा लज्जाजनक। किंतु जे समस्त विषय दोष आलोक द्वारा दिखाई दिया जाए से सबु प्रकाशित हुए। कारण जहाँ सब प्रकाशित हुए ताहा आलोक
आउ थे रिपीट करूँ कारण जहाँ सब प्रकाशित हुए ताहा आलोक तेणुमुक्त अच्छी हे नित्रित जाग मृत मानक मध्य उठ पुणी ख्रीष्ट तुम्भु को आलोक प्रदान करी अति अज्ञान परी न हुई ज्ञानी परी निज निज आचरण सम्बन्धे विशेष सावधान हो पुणी सुजोगर सद व्यवहार कर कारण काल मंद अटे तेणु निर्बोध न होई प्रभुंकर इच्छा कौन ताहा बुझ आ द्राक्षारसरे मत न हो से तो अत्याचार जन्मे मात्र आत्मारे पूर्ण होई स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दिय पुणी तुम्भ मान हृदय ईश्वर उद्देश्य संकीर्तन और गीत गान कर सर्वदा सर्व विषय निमंते आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम पिता ईश्वर को धन्यवाद दिय प्रभु आमार को पठित वाक्य श्रवण रे आशीर्वाद करंतु आउ एक अंश को आमाने जीवा ताऊ जे प्रथम थेसलोनिक 4 पर्व आउ तर एक पद देखो अदे हे भाई माने अवशेष कि प्रकार आचरण करी ईश्वर को संतुष्ट करिबा उचित से संबंध रे तुम्हें माने आम मान जे प्रकार शिक्षा प्राप्त हेल आ तुम्हें माने मध्य जे प्रकार आचरण करुछ तदनुसार आहुरी अधिक अग्रसर हेबा निमंते आमे माने प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे तुम मान को अनुरोध करी उत्साह देवछु प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एई दुईटी अंश आज हमने जो देखिलु एई दुईटी जाक अंश रे गोटे विषय आज मु आपण मान को कहबा को चाहे जहाँ आमाने प्रथम थेसलोनिक रे देखिलु आ ताहा लेखा जाय जे आमे माने अवशेष रे कि प्रकार आचरण करिबा आममानकर आवश्यक ए विषय रे प्रभु तांको वाक्य माध्यम रे आज आममान को कहबा को चाहते सदीपा तांको वाक्य रे लिखा जाय जे से कहले अवशेष रे कि प्रकार आचरण करी ईश्वर को संतुष्ट करिबा उचित आज हमें ईश्वर को संतुष्ट करिबा पाई आमनको कि प्रकार आचरण करिबा आवश्यक तेणु आम्भमानकर प्रत्येक आचरण विषय आज आममानको जत्नवान हबाको हेबो आममानकर कथाबार्ता आचरण व्यवहार आममानकर बसा उठा प्रत्येक विषय जेतेबेले आमे एफिसी पढुतिलु आपण माने निश्चित ध्यान देथिबे केते गुरुत्वपूर्ण विषय से जगह मान करे आमे पढिलु गोटिए जेतेबेले आमे प्रभु को ग्रहण करिछु आमे प्रभु को रक्त रे कृत होइछु आमे माने विश्वासी आमे माने तांको संतान तेणु एक संतान भली आमको आचरण करने को पड़ो यह एफिसी रे अति सुंदर भाव लेखा जाइए तेणु मु एक पदरु 20 पद पर्यंत कहा पाठ करेली जहाद्वारा से अनेक गुड़िक विषय आपण मैंने सेठारु देखिपारे 4 पदरे गोटे पद सेठारे देखते लेखा कौन कहते पुणी जहाँ जहाँ अनुपयुक्त एपरी कुश्चित व्यवहार लेखा आवा असार कथा जो कौन सी मूल्य ना असार कथा घंटा घंटा समय नष्ट कर
ଅସାର କଥା ଯୋଉଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା, ଅସାର କଥା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ? ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ବରଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉ। ହାସ୍ୟ ପରିହାସ, ତାକୁ ଆମେ ଭାବିନଥାଉ, ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥାଉ। ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ବର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନ କରୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବି ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କହିଲେ 5 କଥା। କାରଣ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଜାଣ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ। ଏଇ ଲୋଭୀ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି 2 ଥର ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଲୋଭୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଟୋଟାଲି ଆମେ 20 ପଦ ଭିତରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉଠାରେ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ, ଅସାର କଥା, ଲୋଭୀ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ହେଉ, ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ, ଏମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରିବା, ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଜି ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରୁଅଛୁ? ଆଜି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟକୁ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରୁଅଛୁ? ତେଣୁ ଆସୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ 4 ପର୍ବ 1 ପଦ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ? ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଅବଶେଷରେ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଅର୍ଥ, এই ପଦଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିବ କ'ଣ ନା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାର ଅର୍ଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମତେ ଏହିଭଳି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, এই কথা ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ଦର୍ଶାଉଛି କି ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନା, ତାହେଲେ ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ସୁଯୋଗ। ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାହା କୋଉଥିରେ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ
प्रभु को संतुष्ट करवा। मोर प्रिय आस आम देखा आ गोटे जगह कहूँ अति स्पष्ट कहुच्छी एफिसी 4 पर्व आठे आम देखा लेखा प्रथम पद पदे प्रभु हेतु बंदी जे मु तुम मान को अनुरोध करुछि तुम्हें माने जो आह्वान रे आहूत होइछ सेथिर योग्य आचरण कर। आज आम मान को कहा जाउछि तुमान को जे आह्वान करिसंती आम मान को के आह्वान करिसंती प्रभु आह्वान करिसंती। प्रथम वितर रे आपण माने देखिले लेखा अछि आपण मान को आह्वान करी होचंती प्रभु से आपण मान को आह्वान करिसंती। अंधकार रे थिलो तुमे माने तुम मान को एक पवित्र और से आलोक को से आह्वान करिसंती। आपण माने समस्ते आज आहूत तेणु करी प्रभु आज आम मान को कहते आह्वान योग्य आचरण कर। आज आम आमर आह्वान को लक्ष्य करवा और से आह्वान अनुसार आम आचरण करें आम निजर निजर जीवन को आम प्रश्न करवा। से वाक्य लेखा अच्छे से 4 पर्व 17 पदरे लेखा अच्छे अतएव मो प्रभु नाम रे विशेष अनुरोध करी कहूँ विजाति माने जेपरी आपणा आपणा मनर असारतारे आचरण करती तुम्हें माने सही परी आचरण कर नाही। तेबे आमी की परी आचरण करिबा आवश्यक ताहा आज आमे देखिबा। मु आपण मान निकट रे प्राय 5-6टी ख्रीष्टीय आचरण विषय मु आपण मान को आज कहबी जहाँ बाइबल रे लेखा जाई अछि। बाइबल मध्य यह स्पष्ट कहा जाए कौन कहले मु प्रभु को नाम रे विशेष अनुरोध करी कहूँ विजाति माने जेपरी आपण आपण मनर असारतार आचरण करती सही परी आचरण कर ना तुम मान को तेबे की परी आचरण करने को पड़ो ताहा बाइबल रे अति स्पष्ट भाव में आम मान को जना दिया जाए। तेणु आज जो वाक्य मुझे मान निकट रखुअछि ताहा वाक्य है आमे माने आसु एते से वाक्य को ध्यान करवा। आज वाक्य है योग्य आचरण कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम मान को आशीर्वाद करंतु आज आम मान को दया करंतु आम मानकर आचरण विषय आज प्रभुंकर वाक्य रे आज अनेक गुड़िक जगार मुझे को कहवाक चाहे। प्रथमे प्रभु आज आम मान को कहते से एफिसी तार 4 पर्व 17 पदरे जे असारतारे आचरण कर नाही किंतु एफिसी 5 पर्व 2 पदरे लेखा जाउछि जे कहले कोन ना आसु आम्हे माने प्रेम रे आचरण करू। आम मानकर आचरण निश्चित प्रेम रे आचरण हवा आवश्यक। ताहा पुणी की प्रकार अपना परिवार भितरे आपण मानकर समस्त बंधु मान भितरे आपण मानकर भाई आपण मानकर भौणी आपण मानकर संपर्क आपण मानकर मंडली प्रत्येक क्षेत्र जो जो जगार आपण माने चलुचंती से समस्त जगार आपण मानको प्रेम रे आचरण करबा को पड़िबो ताहा आमे देखिलु सेठारे लेखा जाउछि 5 पर्व 2 पदरे पहले ख्रीष्ट जेपरी तुम मान को प्रेम कले पुणी आम मान को निमंते ईश्वर उद्देश्य सुगंधी नैवेद्य और बड़ी स्वरूप अपना को उत्सर्ग कले सही परी प्रेम रे आचरण कर। आम मानकर आचरण आज यही समस्त क्षेत्र रे निश्चित प्रेम रे हवा आवश्यक। आज आम आम निजर जीवन को प्रश्न करूँ निज जीवन को आम पचारू जे प्रकृत रे
मोर माँ मोर बापा मोर भाई मोर बंधु आउ मोर प्रिय मान कतिरे मु आज कौन प्रेम आचरण कर कि चिंता करंतु प्रथम थेसलोनिक को मन रखी था कहले कि प्रकार आचरण कले तुम्हें प्रभु को संतुष्ट कर आमे बहुत गिरजा सी पारू बहुत बाइबल पढ़ी पारू बहुत समांश दे पारू बहुत दान दे पारू ए गुड़ी को करी कि आमे जे प्रभु को संतुष्ट कर दे परिबा ता नुहे आम मानकर आचरण को प्रभु देखुचंदी कि प्रकार आचरण कले तुम्हें तांको संतुष्ट करिवो आमे अनेक मनरे भाबुचे या या करि देले मो प्रभुकर संतुष्टर पात्र होई जिवि ता नुहे मो दान करी मो प्रति रविवार को गिरजा पड़े आसले मो प्रभु को संतुष्ट कर पारुचे ता नुहे प्रभु आज आम को देखुचंदी आमनकर आचरण को देखुचंदी मोर आचरण आज मोर भाई निकट रे मोर आचरण आज की प्रकार मोर परिवार निकट रे मोर आचरण आज की प्रकार मते जे भल कथा कहला मो संगे जे शामिल होगी चलला सेठी मोर प्रेम बाहर किंतु बाइबल प्रकाश करे शत्रु को प्रेम कर आम करुछु से आज वाक्य को आम शुणा सहित निज हृदय को नवागम पचार बाइबल लेखा होची शत्रु को प्रेम कर अपना प्रतिवासी को प्रेम कर पाखे जोटा कि एकदम आम पाखे आम सेठी प्रेम कर पारुना किंतु आम कौन करू जोरे गीत गाओ मु तुमको प्रेम कर गीत गाओ लंबा लंबा गीत आम गाओ मु तुमको प्रेम करे मु आंठू रे बसी मु छिड़ा हुई मु अमुक कर खाली बाजे बकवास एटा सब कौन ढंगी मु तो मो पाखे रे जाको दिया आइछि मु ताको प्रेम करि पारुना प्रभु ताको बात करे कहले तुम्हें कि प्रकार प्रभु को संतुष्ट करिवो ना तुम आचरण द्वारा मो आचरण बहुत इंपोर्टेंस मो जीवन पाए मो केमिति प्रभु को संतुष्ट करिवि ता मते निश्चित करिबा दरकार एठी करि पारु ना किंतु मु कहूची मु प्रभु तुमको प्रेम करे प्रभु कहले जदि तुम तो प्रेम करूछु ताले मोर आज्ञा सब पालन कर जोहन 14:15 जदि तू खाली कहूछु मत प्रेम करूछु गीत मध्य गाउछु हां प्रभु मत प्रेम करे जदि तू करूछु ठीक अछि ताले मोर आज्ञा सब पालन कर से आज्ञा रे ए विषय प्रथम अछि अपना प्रतिवासी को प्रेम सहीटा हो यार लंबा भाव आपको प्रभु मु तुमको प्रेम करे एटा कहीं तेणु करी मोर प्रिय अनेक समय आज कौन करू आम आशीर्वाद को खोजुचु ईश्वर वरदान को खोजुचु किंतु आम पाई पारु ना प्रभु आमर आचरण को देखुंत कौन तार आचरण कि प्रकार तार चाली चरण मुझे कौन वरदान दे मोर प्रिय आम चित्कार कर बहुत उत्पटान कर दुई जन प्रार्थना करने को गले से जगह आचरण प्रभु लक्ष्य करदे प्रभु कहले से नुहे ए व्यक्ति धार्मिक हो लंबा लंबा प्रार्थना मु नुहे मु से प्रकार करना मु तो समांश दिए मु ता भली नुहे किंतु आउ जने आसी कहले कौन प्रभु मु पापी मु आपणकर
সেই স্বর্গ আড়ে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାହସ ହଉନା। ମୋର ପାପ କ୍ଷମା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ତା ଆଚରଣ, ତାର ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଦେଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଆଜି ଆମମାନେ କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁ, ଚାଲି ନ ଯାଅ, ତାକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିବା। ଯେ ଆଜି ଏଇ ଥେସଲୋନିକେରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ନା ମୋର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମ ଆଚରଣ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରୁ। ଆଉ ତାହା କୋଉଠି? ମୋର ପରିବାରରେ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀରେ, ମୋର ସମାଜରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ମତେ କିଏ ପ୍ରେମ କଲା ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବି ତା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆମେ ଶିଖିବା। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରେମ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛଳନା। ଆମେ ସେ ଛଳନାରୁ ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଫେସୀ 5:8-9 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆଜି ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଅନେକ ସମୟ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଲେଖନ୍ତୁ, ଘରେ ତାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ଟେକ୍ସଟ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ କି ପ୍ରକାରର ଆଚରଣ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଫେସୀ 5:8-9 ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। କି ପ୍ରକାର? ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ରହୁ। ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କରୁ। ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ସ୍ଥାନ ପାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗୌରବର ବିଷୟ। ଯଥା ବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋଭା ନ ପାଉ। ତାହା ପୁଣି କ'ଣ ନା, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନବା ଆମେ, ଲୋଭ ଏକ ଅନ୍ଧକାରର ସ୍ୱଭାବ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋଭା ନ ପାଉ। ସେ କହିଲେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଇ ଏଫେସୀ 5:15 କୁହାଉଛି, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଆଚରଣ କର। ଅଜ୍ଞାନୀ ଭଳି ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନର ସହିତ, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆଚରଣ କର। କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା? କାହାର କଥା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ କାହାର କଥାରେ ଭାସି ନ ଯାଅ। ଆମର ଜ୍ଞାନର ସହିତରେ ଆମକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ମୋତେ କରିବାଟା ପ୍ରକୃତ ଉଚିତ ତାହା ମୋତେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କାହା କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରୁଛି, କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ ମୁଁ କରୁଛି, ତାହା ନ କରୁ। ଜ୍ଞାନର ସହିତରେ, ବୁଦ୍ଧିର ସହିତରେ ମୋତେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗାଲାତୀୟ 5:16 ଲେଖା ହେଉଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ପୌଲ ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭାବ ଏହି, ତୁମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆତ୍ମିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
এই যে গাজক পদটা আকু টিকে আমি মানে ধ্যান দেବା ହେଲା। এই জায়গাରେ ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଣିବା। ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ଖୋଲ। ଗାଲାତି 5 ପର୍ବ 16 ପଦ। ଯିଏ ପାଉଛି ପଢନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ। ମୋର ଭାବ ଏହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର। ବାସ୍ ସେଇଠି ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନା ନାଇଁ, ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଶରୀରର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବାର ବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି ଏଇଟା କଣ, ତାକୁ ଏମିତି କହିଦେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯା, ତା ନାଁରେ ଗପି ଦେ, ତାକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା କହିଦେ, କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଚାରଟନା କରିଦେ। ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କାହାର? ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଶରୀର। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରକୁ ଆସିବା, ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମାନେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଏ ଶରୀରର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋର କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ପଢିଲେ କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାପରେ ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ତେଣୁ এই ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ପରସ୍ପରର କଣ ବିପରୀତ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ହେଲା ସେଇଟା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ବିପରୀତ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା କି ଜୀବନ? ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ହେଲା ଏକ ବିପରୀତ ଜୀବନ। ଆମେ ସୁଅ ବା ସ୍ରୋତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଭାସିବା ଜୀବନ ନୁହଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ଯିବାର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହଉଛି କଣ? ବିପରୀତମୁଖୀ ଜୀବନ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉଠି ସୁହାଇଲା ସେଇ ପଟରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା ତା ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ବିପରୀତମୁଖୀ। ଯାହା ଆମକୁ ଶରୀର ଟେମ୍ପଟେଡ୍ କରୁଅଛି ଆମେ ତାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯିବା ନା। ମୁଁ ତା କରିପାରିବି ନା, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଲି ଆତ୍ମା। ମତେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଭିତରେ ଏତେ ମଜା ବିଷୟ ରହିଛି। ସେ ପଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ, କୋଉ ଦୁଇ ଜଣ? ଜଗତ ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ପରିପୂରକ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିପରୀତ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିପରୀତ। ମୁଁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗତ ଠାରୁ ବିପରୀତ। ଏମାନଙ୍କ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ରୋମିରେ ଲେଖା ଅଛି ନା, ଏସବୁ ବିଷୟର ଅନୁକରଣ କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ନା। ସେମାନେ ଜଗତରେ ଷ୍ଟାଇଲ ବାହାରିବ, ଅମୁକ ପିନ୍ଧିବା, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ସ୍ରୋତରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ବିପରୀତମୁଖୀ ହେଇପାରୁନା। ଆମକୁ ବିପରୀତମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡିବ ନା। ଯାହା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନା, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ଜଗତ କରୁଛି ତାହା ମୁଁ କେବେ ବି କରିପାରିବି ନା, କାରଣ ମୁଁ ଅଲଗା। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ପୃଥକ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହା କେବେ ବି କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ଏ ଦି ଜଣ ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ବିପରୀତମୁଖୀ ନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ,
ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ବିପରୀତମୁଖୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଜଗତର କଥାରେ ଭାଳି ଯାଉଛୁ, ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଳି ଯାଉଛୁ, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସ୍ରୋତରେ ଆଜି ଭାସି ଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ହେଲେ ଏମାନେ ପରିପୂରକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ କଲୋସୀ 1:10 ଲେଖା ଅଛି, କହିଲେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ତା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। এই ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ, ଅନେକ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଅନେକ ନିଜ ଜୀବନର କଥା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଭିତରେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଷ୍ଟରେ କହି ଶେଷ କରିବି, ତାହା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା 15 ତାର 2 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ପଦରୁ ନେଇ କହୁଛି। ସେଠାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଆବାସରେ କିଏ ପ୍ରବାସ କରିବ? ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ପର୍ବତରେ କିଏ ବାସ କରିବ? ଯେଉଁ ଜନ ସରଳାଚରଣ ଓ ଧର୍ମ କର୍ମ କରେ ଓ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ୟ କହେ, ସେ ପ୍ରିୟତର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସରଳାଚରଣ କରେ, ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାହାର, ସରଳଚାରୀ ଯିଏ, ସେଇ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମରେ ବସବାସ କରିପାରେ। ସେଇ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆବାସରେ ପ୍ରବାସ କରିପାରିବେ। କିଏ ନା ଯିଏ ସରଳାଚରଣ କରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଜି ସରଳର ବିପରୀତକୁ ଯିବା, ଆମେ ଅସରଳତା ରଖି ଆମେ ଗିର୍ଜାକୁ ଚାଲି ଆସୁ, ଅସରଳତାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବାସ କରୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସରଳତା ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଭାବନ୍ତୁ। ଖାଲି ରବିବାର ଗିର୍ଜା ଆସିଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ଅସଜଣା ବିଷୟ ରହିଛି। ଅସରଳତା, ଅସରଳତା କୁନ୍ଦି କୁନ୍ଦି ହେଇକି ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲକୁ ରଡ଼ ରଡ଼ କରି ପଢ଼ିଦେବୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଅସରଳ। ଲାଭ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ଇଏ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଛି, କୋଉ ରେଟ୍ରେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କ'ଣ? ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁ ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ। ଏହି ଆଜ୍ଞାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଅନେକ ବିଷୟ। ଏସବୁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା। ଆଜି ମୋର ବାପାଙ୍କର ସହିତ ମୋର ଆଚରଣ କିପରି, ମୋର ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଚରଣ କିପରି, ମୋର ଭାଇ ସହିତ ମୋର ଆଚରଣ କିପରି, ମୋର ଭଉଣୀ ସହିତ ମୋର ଆଚରଣ କିପରି, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଘର ସହିତ ମୋର ଆଚରଣ କିପରି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିଦେଉ, ନାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋ,
লেভেল ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନି। এই সমস্ত বিষয় আচরণ চিন্তা করিবা। এই জগতরে যদি মোর শাশু মোর শ্বশুর মোর আমি গোটে মানে গোଟିଏ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଭାରି, ହଁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି, ମୁଁ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇପାରିବି, ଏକଦମ ଜଷ୍ଟ ତାର ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଗୃହ ଦିଆଯାଏ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣ ଆସିବେ, ସେଇ ପ୍ରେମ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଅସରଳତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଣ ସରଳ ଆଚରଣ କରେ ସେଇ ହିଁ ବସବାସ କରିପାରିବେ। ସେଠି ଆମେ କରିପାରୁନ। ଚିନ୍ତା କରିବା କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠକୁଛୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠକି ହେଉଛୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆସିବ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆଜି କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କରୁ, ଆମେ ଯେତେ ଗୀର୍ଜା ଆସୁ, ଯେତେ ଦାନ କରୁ, ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଯେତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାରିଟିରେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁ, ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ନା। ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଆସୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 4:1 କହିଲେ କି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଏହି 7ଟି ଆଚରଣକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୃହରେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଆଚରଣକୁ ସୁଧାରି ପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଆଚରଣକୁ ଆସୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, এই ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 5:16 କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ପିତାଙ୍କର ମହିମା ହେବ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପିତା। ମୋତେ ଦୟା କର, ମୋର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କର, ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିପାରିବା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ଚେତନା ଏବଂ ଚାଳନା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।